सत श्री अकाल दोस्तों अज का कोई अपना टॉपिक जिहड़ा है वो कोई लेख नहीं है। अज का अपना टॉपिक एक कहानी है जिहड़ी किताब अरब दीयां कहानियां विचों लई गई है। ये बहुत ही वधिया ते सुनन वाली कहानी है। इस कहानी का नाम है पैसा वड्डा है कि कर्म। सो दोस्तों हुण कहानी शुरू करते हाँ। एक दिन खलीफा यानी कि जिवें इधर राजा हुंदा आ उधर अरब विच उसनूं खलीफा कह दिंदे हन। एक दिन खलीफा रशीद अते उसदा वड्डा वजीर सौदागरां दे भेस विच बगदाद शहर दीयां गलियां विचों लंघ रहे सन। अचानक उन्हां ने एक बड़ा आलीशान मकान वेखिया जिहड़ा नवां ही बनिया लगदा सी। पुछण ते पता लग्या कि ओह मकान एक गोगिया नामी एक रस्सियां वट्टण वाले दा है, जिहड़ा पहलां तां बड़ा गरीब सी पर हुण शहर दे वड्डे धनाडां विचों गिणिया जांदा है। यह गल सुन के खलीफे नूं गोगिया बारे जानन दी दिलचस्पी हो गई। उन्हें वजीर नूं हुक्म दिता कि गोगिया नूं अगले दिन राज दरबार विच पेश किया जाए तां जो उहदे जीवन की सफलता का राज जान सकीए कि वह रस्सियां वट के इन्ना ज़्यादा अमीर किवें बन गया। अगले दिन हुक्म अनुसार गोगिया दरबार विच हाज़र होया। बादशाह के कहण ते उन्हें अपनी जीवन कहानी इस तरह शुरू की। मतलब हुण रस्सियां वट्टण वाला गोगिया अपनी कहानी राजे नूं दस्सण लगा है कि वह अमीर किवें होया। उसने शुरू किया, इसे शहर विच दो मित्र रहिंदे सन। एक दा नां साधी सी ते दूजे दा नां साध सी। उन्हां दा आपस विच बड़ा प्यार सी, पर एक गल ते ओह कदे सहमत नहीं होए सन। साधी दा विचार सी कि पैसे तो बिना मनुख कदे खुश नहीं रह सकता, पर साध बिल्कुल उल्ट सी। साध कहंदा सी कि पैसा सब कुछ नहीं हुंदा, खुशी दौलत नाल नहीं सगों नेकी करन नाल अते रब दी दित्ती हुई दात दी ठीक वरतों करन नाल मिलदी है। सो एक दिन जदों ये दोवें मित्र उस थां लागियों लंघ रहे सन जिथे मैं रस्सियां वट्टण जांदा हुंदा सां तां मैनूं देख के ये अचानक रुक गए। साध अपने मित्र साधी नूं कहण लग्या, देख बेचारा रस्सियां वट्टण वाला किन्नी मेहनत कर रहा है, पर इहदी हालत वेख के इउं जापदा है कि यह रोटियों भी आतर है। इहो जिहा मौका फेर किते हथ लगना है। की ख्याल है, इसे ते ना परता के वेख लईए कि सिर्फ पैसा ही मनुख नूं खुशी दे सकदा है कि नहीं। साधी ने कहा, हाँ जरूर, इस तो चंगा मौका होर किहड़ा हथ लगना है। इसे करके ही तां मैं कुछ पैसे सदा नाल लई फिरदा हाँ तां जो किसी इहो जिहे मनुख ते तजर्बा करके देख सकीए कि पैसा वड्डा हुंदा है कि जां कर्म। यह विचार के साधी ने मेरा नां पुछया। मैं कहा, जनाब मेरा नां गोगिया हसन है ते मैं रस्सियां बनाउण दा काम करदा। साधी ने पुछया, तू लगदा तां बड़ा सियाणा है, पर की तैनूं कदी ख्याल नहीं आया कि पैसे बचा के बहुत सारी सन ही खरीद लवें ते अपने व्यापार नूं वधाउण दी कोशिश करे। मैं उत्तर दिता, जनाब तुसी कहंदे तां बिल्कुल ठीक हो, पर तुहानूं पता नहीं मेरे घर पलण वाले 6 जी होर हन। सारा दिन काम कर करके मेरा लक टुट जाता है, तां जाके किते 2 डंग दी रोटी नसीब हुंदी है। फिर भी रब दा लख लख शुक्र है कि किसी अगे हथ तां नहीं अड्डना पैंदा। जिस वेले मैं अपनी गल खत्म कीती तां साधी ने कहा, जे मैं तेनूं 200 मोहरां दी थैली इनाम देवां तां की तू प्रण करदा है कि इस रकम नूं अपने कारोबार विच ला के उहनूं वधाउण दी ते अमीर बनन दी कोशिश करेगा। ये सुन के पहलां तां मैं समझिया कि शायद मेरा मखौल उड़ा रहे ने, पर उहदे चेहरे दी संजीदगी वेख के मेरा यह शंका जांदा रहा। मैं उत्तर दिता, जनाब 200 मोहरां तां एक बहुत वड्डी रकम है। जे मेरे पास किते इसदा चौथा हिस्सा भी होवे तां मैनूं यकीन है कि मैं थोड़े चिर विच ही मैं बाकी रस्सियां वालियां दीयां अखां खोल देवां। यह सुन के साधी खुश होया ते उसने एक थैली कढ़ के मेरे हथ फड़ाई ते कहा, ऐ ले 200 मोहरां, रब करे तैनूं अपने मंतव विच सफलता होवे। यह कह के वह दोवें उत्थों चले गए। मैनूं डर सी कि इतनी वड्डी रकम है किते मेरे हथों जांदी ही ना रहे। सो मैं उस विचों 10 मोहरां कढ़ के बाकी दियां बड़े ध्यान नाल अपनी पग दे पेचां विच लुका लईआं। मेरा ख्याल सी कि इन्हां 10 मोहरां विचों कुछ पैसिਆਂ ਦਾ ਚਾੜਨ ਲਈ घर थोड़ा जिहा मांस लै जावां ते बाकी पैसिਆਂ ਦੀ कुछ सन खरीद लवां। मैं एक झटकई दी दुकान तो मांस खरीदिया ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ।
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਇੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝਪਟ ਕੇ ਪਈ। ਮਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਅੜ ਗਈ, ਜੋ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੱਗ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਵਰਤ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਪਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਖੋਹ ਲਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਠੱਠਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਸਾਧੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਧ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੋ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਲ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਧੀ ਨੇ ਫਿਰ 200 ਮੁਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ, ਆਹ ਲੈ 200 ਮੁਹਰਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਵੇਖੀ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸੁਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਏ, ਨਾ ਜਾਣ ਨਾ ਪਛਾਣ। ਫਿਰ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲੁਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 10 ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੂੜੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਣ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਘਰ ਡੰਗ ਭਰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧੂੜੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਟੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੁੜਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਮਬਖਤ ਔਰਤ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਨੀ ਦੌਲਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ 9 20 ਤੇ 10 ਮੁਹਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਨਢਾਹ ਲਊਗੀ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਾਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਐਨਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਮੋਹਰਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਧੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੋਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਲ ਪਈ ਬੁਲਾ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 400 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਧੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਧ ਪਾਸ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧੀ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚਲਾ ਸਿੱਕਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਨਿਕੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਨ ਗਿਆ। ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਮੱਛੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਾ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜੌਹਰਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਝਗੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੌਹਰਣ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਟੁਕੜਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਜੌਹਰਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਸੂੜੇ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਜੌਹਰਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਲੈਣ ਦੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁੜਕ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੌਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 1 ਲੱਖ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਝਟਪਟ ਇਹ ਰਕਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਸਾਧੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਫੇਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਛਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਨ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਝਿਜਕਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲ੍ਹਣਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਝੱਟ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੇਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੰਕ ਪਈ ਹੋਈ ਨਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੀ ਨੇ ਥੈਲੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੱਲ ਉਡਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਗੱਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਮਾਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਧ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੌਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਜੌਂ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੌਆਂ ਦਾ ਧੂੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲਈ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਉਲੱਦਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੰਢ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਢ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੰਢ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੰਢ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੰਢ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਧੂੜੇ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂ। ਖਲੀਫਾ ਰਸ਼ੀਦ, ਜੋ ਸਾਧ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਗੋਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਧੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਧੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਧੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।